We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். அவர் திருப்பெயரை போற்றி பாடுங்கள். ஆர்ப்பரித்து அக்களியுங்கள். இஸ்ரேலின் தூயவர் உங்களிடையே இருக்கின்றார். ஹalleluya. ஹalleluya. இஸ்ராயேலே, நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே, என் அன்பன் ஆபிரகாமின் வழிவரவே, அஞ்சாதே, கலங்காதே, நானே உன் கடவுள். உனக்கு வலிமை அளித்து உதவி செய்வேன். என் நீதியின் வல்ல கரத்தால் உன்னை தாங்குவேன். இதோ என் உள்ளம் கைகளில் நான் உன்னை பொறித்து வைத்துள்ளேன். உன்னை விட்டு நான் விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. அஞ்சாதே, திகையாதே, நானே உன் கடவுள். மாலை நேர நித்திய வெளிச்ச நேரம். இந்த நித்திய வெளிச்ச நேரம் டொரண்டோ நேரப்படி இரவு 7 மணியிலிருந்து 10 மணி வரை திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களிலே சிறப்பாக தேவன் வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். இன்றைய நாள் 20ஆம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச்சி நிரலுக்காக செல்வோம். இன்றைய நாளை ஆரம்ப ஜெபம் பாடல் பிரதர் மகேந்திரன், விக்டோரியா, பிசி. துதி ஆராதனை சோஸ்திர பாடல் சிஸ்டர் கிரேஸ் ஜெயரஞ்சன். ஒரு பாட்டை பாட வருகிறார் சிஸ்டர் மேரி, லண்டன். சங்கீதம் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. ஊழியருக்கான ஜெபம் சிஸ்டர் டோலி கல்கரி. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறார் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி, வான்கூவர். இன்று முதலாவது செய்தி 7:30 ஆங்கிலத்திலும் தமிழும் செய்தி கொடுக்க சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி ஆங்கிலத்திலும் செய்தி முதலாவது செய்தியை கொடுக்கின்றார். 8 மணிக்கு பாஸ்டர் குமரன் பட்டிக்குளம் முதல் தலைவையாக பட்டிக்குளோட இருந்து தொடர்பு கொண்டார் பாஸ்டர் குமரன். 8:30 பாஸ்டர் ஞான பிரகாசம், கொழும்பு, ஸ்ரீலங்கா. 9 மணிக்கு பாஸ்டர் அண்டன் தாஸ்தான். இன்றைய நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆங்கிலத்திலும் தமிழும் நடத்த வருகிற சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணியை எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து அவர் அழைப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. Praise the Lord. God bless you, Brother Mahindran.
God bless you too. நிகழ்ச்சி என்ற நாளை உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். நீங்க வழி நடத்துங்கள். Amen. Amen. I would like to invite all of you who have joined Nitya Velicham this evening, all the way from Toronto, Canada, deriving into 120 nations and 1,988 people, 1,988 people listening to it at one sitting. And we thank the Lord for his much favor and grace, and we thank him and bless his name. And as we open up this segment this evening with Nitya Velicham, with myself hosting in English and Brother Mahindran in Tamil, and all the rest of the teamwork that is going on, let us go into the presence of the Lord and enter his grace with praises and thanksgiving and open up in prayer. So we thank you, Lord, in the name of Jesus, as you have, Lord, enabled us, Lord Jesus, to go into this many nations across the land and the seas, Lord, and giving us such favor, Lord, to go into the nations to touch many people, Lord, oh God, that are now coming and listening to it, Father, especially, Lord, this younger generation, Lord, who could also now listen to it in Tamil with this segment opening up with Nitya Velicham, Lord. This is the very purpose of it, Lord, that, Lord, many, Lord Jesus, from their parents' generation to the younger generation, would, Lord, invite them, Lord, and make them, Lord, come and listen and, Lord, have an impact upon their lives, Lord, to make a difference upon them. Only the Lord Jesus can do that. And that is the purpose, Lord, wherein which the preaching of the gospel is the purpose of salvation, and through which only salvation could be purchased only in the name of Jesus. So we thank you, Lord. Lord, we pray, Lord Jesus, even as the listeners are listening, Father, that you would, Lord, even enable them to go and make themselves a witness by allowing many others to come and listen to this very network with their links to be sent out, Lord, into the different places where they are living, Lord Jesus, in different parts of the world, in 120 nations. As we entrust this program into your hands, Lord, for the rest of the evening, Lord, even as we go into it, Lord, we thank you for your favor, your much of your love and grace upon it, in Jesus' name. Amen. As we go into this program, as Brother Mahindran already introduced it to you in Tamil, I would like to introduce it to you in English. First of all, we would have Brother Mahindran, who would come and open up in prayer and sing a song as the first one to open up the first segment of Nitya Velicham this evening. And following that, we have Sister Grace J. Ranjan, who would come and also worship and bring forth adoration and worship in the name of the Lord. And following that, I would read the Psalms 134 today. I would read out of Psalm 134. நான் சங்கீதம் 34 வாசிக்க போகிறேன். சங்கீதம் 34. Following that, I also have Sister Dolly, who would come and pray for the workers. And right after she finishes praying and singing, I would also come and pray for the nations of the world, from the listeners that are listening, how the Lord would, Lord, touch and prepare their hearts to receive the word. Following that, I would also bring forth the first word. My name is Ranjini Alangaramani, who is hosting this English program as usual. I would bring out the first word, and following that, we have Brother Kumaran coming all the way from Batikolo, Sri Lanka, who would come and bring the first word. And following that, we also have Pastor Jana Prahasam all the way from Colombo, Sri Lanka. And last of all, we have Pastor Anton Rasanayam, who would bring the word all the way from Scarborough, Ontario, Canada. And we are blessed with all that the Lord has in store for the rest of the segment as we come and join and listen to us. At this point, I would like to invite Brother Mahindran. இப்பொழுது நான் Brother Mahindranஐ வரவழைக்க போகிறேன். அவர் வந்து ஆரம்ப ஜெபத்தை எடுத்து ஒரு பாட்டையும் பாடி எங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவார். God bless you, Brother Mahindran. வாருங்கள், வந்து ஆரம்ப ஜெபத்தை தொடங்கி ஒரு பாட்டையும் பாடுங்கள். God bless you. ஆமென். தேங்க்யூ சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. ஜெபம் பண்ணுவோம். அன்பான பரலோக தகப்பனே சுவாமி, மாலை காலை மதிய வேளையிலே சங்கமா வானொலியிலே இந்த நித்திய வச்ச நிகழ்ச்சியை கத்தாவே உமக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறோம் சுவாமி. சுவாமி, தொடக்க முதல் முடியும் வரை எந்த வித ஒரு தடைகளும் வராதபடி முதானி வாழ்ந்த கரத்தால் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன்.
ஐயா உமது பிரசன்னம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை மூட வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவரது பிரசன்னத்தால் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நிறையும். துதி ஆராதனை எடுக்கிற பிள்ளைகள், பாடலை பாடுகிற பிள்ளைகள், சங்கீதங்களை வாசிக்கிற பிள்ளைகள், தேவ செய்து கொடுக்கிற பிள்ளைகள் அனைவரையும் கத்தாவே எமது பிரசனத்தால் மூடும். சங்கமா வானொலியை பிரசனத்தால் மூடும். ஆண்டவரே ஐயா இந்த நித்திய வளர்ச்சி நிகழ்ச்சியை 210 நாடுகளிலே 1981 பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் சுவாமி. அந்த கிருபைக்காமக்கு நன்றி. இருளான மக்கள் வெளிச்சத்தை காண வேண்டும். நீரான் உண்மையான தெய்வம், அந்த தெய்வத்தை கண்டுகொள்ள சுவாமி நாங்கள் 24 மணி நேரம் இரவும் பகலும் செய்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கண்ணோக்கி பார்க்கிற தேவன் நீராண்டவரே ஐயா, நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். ஐயா உமது மூலியம் ஆண்டவரே உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த சுவாமி ஓடோடி வந்திருக்கிறாள். உமது பிள்ளைகள் உமது பாத படியிலே வந்து நிற்கிறாள் சுவாமி. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நீர் கட்டளெடுக்க வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஐயா இந்த நிகழ்ச்சியை எந்த வீட்டிலே, எந்த நாட்டிலே, எந்த கிராமத்திலே, எந்த வானத்துக்குள்ளே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ சுவாமி ஒரு பிரசரத்தை நிரப்ப வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஐயா உமது வருகையிலே எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். தாகத்தோடு வாஞ்சோடு நாங்கள் செய்கிற காரியங்களை சுவாமி நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தவன் உண்டு. எல்லாம் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் பரமபிதாவே, ஆமென். இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார். எத்துன்ப நேரத்திலும் ஆறுதல் உனக்களிப்பார் என்று நந்தினியும் இயேசுவை நோக்கினால் எல்லை இல்லா இன்பம் பெற்றிடுவாய் என்று உணர்ந்தினியும் இயேசுவை நோக்கினால் எல்லை இல்லா இன்பம் பெற்றிடுவாய். இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார். கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார், கண்மணி போல் காப்பார், கார்மேகம் போல கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கருத்துடன் உன்னை காத்திடவே, கார்மேகம் போல கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கருத்துடன் உன்னை காத்திடவே. இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார். சோர்வடையும் நேரத்தில் பேலன் உனக்களிப்பார், அவருன் வெளிச்சம் ரட்சிப்பும் மனதால் தாமதமின்றி நீ வந்திடுவார். இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலை உன்னை தன் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார். சகல வியாதியையும் குணமாக்க வல்லவராம், சகல வியாதியையும் குணமாக்க வல்லவராம், யாராயிருந்தாலும் பேதங்கள் இன்றிய கிருபையாய் அன்பை அளித்திடவே. இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலை உன்னை தன் கரங்கள் நீட்டியே இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார்.
ஆண்டவரே, இந்த ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்கள் உம்மிடம் வந்து சேர வேண்டும் ஆண்டவரே. நீரான அந்த ஒன்றான மெத்தவனை கண்டுகொள்ள சுவாமி நீ கிருபை செய்ய வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஐயா, தொடர்ந்து வரும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் இந்த துதி ஆராதனை சோஸ்திர நிகழ்ச்சியை ஆசீர்வாதம் சங்கீதங்களை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நீர் ஆசீர்வதித்து தந்துள்ள வேண்டுமாக எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் பரமபிதாவே. ஆமேன், 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 ஆமேன். நன்றாக ஒரு பாட்டை பாடினீர்கள். நல்ல ஒரு ஜீசஸ் கால். அந்த மாதிரி கத்தர் இயேசு ஆனவர் எல்லாரையும் அழைக்கிறார், இரட்சிப்புக்குள் வர சொல்லி அழைக்கிறார் என்று நல்ல ஒரு பாட்டை பாடினீர்கள். தேங்க்யூ. நன்றாக ஜெபித்தீர்கள் பிரதர் மகேந்திரன். அந்த இரட்சிப்புக்குள்ள அந்த கால் உங்களுக்கும் இருக்கிறபடியால் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஜெபித்து நன்றாக பாடினீர்கள். காட் பிளெஸ் யூ. நாங்கள் அடுத்ததாக சிஸ்டர் ஜெயரஞ்சன், சிஸ்டர் கிரேஸ் அவர்களை வந்து களையத்தில் நிற்கிறார், அவர்களும் வந்து ஆராதனை செலுத்தி ஜெபிப்பார். சிஸ்டர் கிரேஸ். பிரைஸ் லார்ட் சிஸ்டர், பிரைஸ் லார்ட். அங்கிள் மகேந்திரன் பிரதர் நல்லா பாடி பாஸ்டர் தினகரன் பாஸ்டர் ஐயாண்ட ஞாபகம் வந்தது. நல்லா பாடினார். நல்லா நல்ல சந்தோஷமா இருந்தது பார்க்க கேட்க. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ பிரதர். நன்றி ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, ஒவ்வொரு நாளிலும் தகப்பனே ஒவ்வொரு நிமிடமும் உமக்குள்ளாக ஆண்டவரே நாங்கள் துதிக்க ஆராதிக்க தேவனை எப்பொழுதும் உயர்த்தி கொண்டே ஆண்டவரே அநேக சோஸ்திரத்தால் கிருபை மிகுதியாய் பெருகும்னு சொல்லி அநேக அநேகருடைய சோஸ்திரங்கள் தேவனுடைய வல்லமை ஆண்டவரே உமக்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆதியும் அந்தவுமான தேவன், அநாதி தேவன், எங்களுக்கு அடைக்கல உடைய நித்திய புயம் எங்களுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறபடினால உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ண முடிவர்களாயும் சகலவித நற்கிரிகைகளும் பெருவர்களாயும் இருக்கும்படி உம்முடைய கிருபை மிகுதியாய் பெறுகிறதுக்காக நன்றி, நன்றி, நன்றி ஆண்டவரே. ஆவியானவர் தாமே இந்த இடத்திலும் ஆண்டவரை வழி நடத்துறவர், அவர் ஆலோசகர், தகப்பனே, கம்ஃபர்டர், கவுன்சிலர், ஆண்டவரை ஸ்டாண்ட் பை எல்லாமே என் பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் நீர் வழி நடத்துறதுக்காக நன்றி, நன்றி. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் மாறுமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, நிறைவே நீர் மாறுமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாழானதே பயனிலமாகுமே. வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாழானதே பயனிலமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் மாறுமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, பலவீனம் பலனாய் மாறுமே, சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. பலவீனம் பலனாய் மாறுமே, சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. நீர் வந்தால்
வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே. நிறைவான ஆவியானவர் வரும்போது எல்லா சூழ்நிலையில் மாறும். ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். மகிமைக்கு உரியவரே, உம்மை துதித்து பாடுகிறோம், துதித்து பாடுகிறோம். துதிக்கு பாத்திரரே, உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். மகிமைக்கு உரியவரே, உம்மை துதித்து பாடுகிறோம், துதித்து பாடுகிறோம். துதிக்கே பாத்திரரே, உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம், உம்மை துதித்து பாடுகின்றோம். உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம், உம்மை துதித்து பாடுகின்றோம். உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். மகிமைக்கு உரியவரே, உம்மை துதித்து பாடுகிறோம், துதித்து பாடுகிறோம். துதிக்கே பாத்திரரே, ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் செய்பவரே, ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் செய்பவரே. ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையே நினைவு கூர்பவரே, ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையே நினைவு கூர்பவரே. உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம், உம்மை துதித்து பாடுகின்றோம். உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம், உம்மை துதித்து பாடுகின்றோம். உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். மகிமைக்கு உரியவரே, மோசையோடு இருந்தது போல் எம்மோடு இருக்கின்றேர். மோசையோடு இருந்தது போல் எம்மோடும் இருக்கின்றேர். எமக்கு எதிராக எதிர்த்து நிற்பவன் யார்? எமக்கு எதிராக எதிர்த்து நிற்பவன் யார்? உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம், உம்மை துதித்து பாடுகின்றோம். உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம், உம்மை துதித்து பாடுகின்றோம். உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். மகிமைக்கு உரியவரே, வானமுந்தன் சிங்காசனம், பூமியுந்தன் பாதபடி. வானமுந்தன் சிங்காசனம், பூமியுந்தன் பாதபடி. உந்தன் பாதத்தில் நின்றபடியே உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம். உம்மை துதித்து பாடுகின்றோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். மகிமைக்கு உரியவரே, உம்மை துதித்து பாடுகிறோம், துதித்து பாடுகிறோம். துதிக்கு பாத்திரரே, துதிக்கு பாத்திரான தேவனே, உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம், தேவாதி தேவனே. ஹல்லேலூயா. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே. என் தெய்வமே, எனது தேவனே, என் தெய்வமே, எனது இயேசுவே, நீரே போதும், வேறொன்றும் வேண்டாம். இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே.
வனாந்திரத்தில் வழிகளையும் அவாந்தர வெளியில் ஆறுகளும் வனாந்திரத்தில் வழிகளையும் அவாந்தர வெளியில் ஆறுகளும் உண்டாக்குவேன் எல்லாம் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே என் தெய்வமே எனது இயேசுவே நீரே போதும் வேறொன்றும் வேண்டாம் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே எவரையுமே மேன்மைப்படுத்த எவரையுமே பலப்படுத்த எவரையுமே மேன்மைப்படுத்த எவரையுமே பலப்படுத்த உம்மாலாகும் எல்லாமாகும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே பலவீனனை பலப்படுத்த தரித்திரனை செழிப்பாக்கிட உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கும் தெய்வம் நீரே அழைக்கும் தெய்வம் நீரே நன்றி தகப்பனே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உம் கரத்தால் எல்லாம் கூடும் ஆண்டவரே இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கிறேன் தேவாதி தேவன் கத்தாதி கத்த சர்வ வல்லவர் மகத்துவமானவர் மகிமை நிறைந்த என் தேவனை உயர்த்துறோம் எல்லாவற்றையும் உடைய திருக்கிறதிலே தந்து சகல துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கொருவருக்கே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் துதியை ஏறெடுக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். நன்றாக ஆராதனை செய்தீர்கள். ஆராதனை துதி மூலமாக எங்கள் கர்த்தருடன் எங்களையும் அழைத்து சென்றீர்கள். காட் பிளஸ் யூ. நன்றாக ஜெபித்தீர்கள். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர் கிரேஸ். கர்த்தர் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் உங்களுடைய அழைப்புதலையும் அவருக்கு நீங்கள் தேவை செய்கிற எல்லா நன்மைகளுக்கும் உங்களுக்கு அவர் அபகீரமாக அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். நன்றி சிஸ்டர். நன்றி. ஆமென் ஆமென். அடுத்ததாக நான் சங்கீதம் 34 வாசிக்க போகிறேன். I would like to read from Psalm 34. சிஸ்டர் பாடல கொடுங்க சிஸ்டர் மேரி. சிஸ்டர் மேரி. சாரி சிஸ்டர் மேரி, நீங்கள் வந்து நிற்கிறீர்கள் ஆல் த வே ஃப்ரம் லண்டன். நான் இப்பொழுது உங்களை அழைக்கிறேன், வந்து உங்களோட பாட்டையும் பாடி ஜபியுங்கள். God bless you. I would like to invite Sister Mary all the way from London, UK. She would like to come and sing and also pray. Thank you. God bless you, Sister Mary. Thank you, sister. God bless you, sister. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தாலே நான் ஒருவரை ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் அழைத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரியரையும் ஆண்டவரே, மகேந்திரனையா குடும்பம் ஆண்டவரே, மற்ற சகோதரி குடும்பங்கள், ஜெஸ்லியா குடும்பங்கள், அது மாத்திரமல்ல வானொலியை கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஆசீர்வாதமை பெறுற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே உடைய கல்வாரி சிலுவைகளை நான் மூடி மறைத்து செபிக்கிறேன். ஆண்டவர் இந்த நாளில் ஊழியம் செய்தவர்கள், செய்ய போறவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நிறைவு ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தேவைகள் இந்த நாளில மன்னாவை கொடுத்து ஒவ்வொரு தேவைகளும் சுகவல், ஆரோக்கியம், சௌக்கியம், ஆண்டவரே சந்தோஷம், சமாதானம், மனமகிழ்ச்சி, ஆண்டவரே தேவனுடைய கிருபை, ஐக்கியம் எல்லாவற்றையும் நீர் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நம்முடைய சமூகத்துல நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ஆமென். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே,
என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பரானீரே, என் தஞ்சமானீரே, என் கோட்டையானீரே, என் துருகமானீரே, என் நண்பரானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உதவாத என்னையே உருவாக்கும் உறவே, குறைவான என்னையே நிறைவாக்கும் நிறைவே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். பொய்யான வாழ்வையே மெய்யாக மாற்றினீர், மண்ணான என்னையே உம் கண்கள் கண்டதே. பொய்யான வாழ்வையே மெய்யானையை மாற்றினீர், மண்ணான என்னையே உம் கண்கள் கண்டதே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன், உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். அல்லேலூயா. ஆண்டவரே, நீர் இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை நடத்தினீர். அக்னி சமமாய் மேக சமமாய் ஆண்டவரே சிவல் ஜனங்களோடு இருந்த கரமும் இருந்த பிரசன்னமும் எங்களையும் உம்முடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே நடத்தி சென்றீர் ஆண்டவரே. அதுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இதில் எந்த சௌரன் குறைவுகளோடு வந்திருந்தாலும், வானொலியில் ஆண்டவரே யார் என்ன குறைகளோடு இருந்தாலும், என் தேவன் அந்த குறைவுகள் எல்லாம் ஆண்டவரே நிறைவாக்கும்படியாக ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்துக்குள்ள ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். உதவாத எங்களை ஆண்டவரே உருவாக்கி மகிழ்ந்ததுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. குறைவான எங்களை ஆண்டவரே நிறைவான ஆவியானவர் வருகிறது போல வந்து எங்களை எல்லாம் குறைவுகளை நிறைவாக்கின பரிசுத்த ஆவியானவரே, உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, நான் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து, என்னை என் குடும்பத்தை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்து ஜெயமெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். நன்றி சிஸ்டர். God bless you. நாளை God சந்திப்போம். bless you. God bless you too, Sister Mary. God bless you. May the Lord bless you and your family and your the way Thank you. in which you love to come and serve Him and sing for Him and pray. May the Lord bless you and your family and all that you do and serve Him in Jesus' And name. you also, your family. also. குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. ஆமென், ஆமென். அடுத்ததாக நான் சங்கீதம் 34 வாசிக்க போகிறேன். I would like to read from Psalm 34. Psalm 34. I will bless the Lord at all times. His praise will always and continually be in my mouth. My soul shall make it boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us wait on his name, and let us exalt his name with our tongues together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their fears were not ashamed, and their faces were not ashamed. So this poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles.
The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Bless the Lord, and the Lord blesses the man who trusts in him. Oh, fear him, the Lord says, you, his saints. There is no want to those who fear him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life and loves many days, that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from seeking deceit. Open up and also depart from evil and do good, and seek peace and pursue it. So may the Lord open up our hearts so we might depart from evil and seek peace. And the Lord wants us to pursue peace in only seeking and finding him and knowing him and walking with the Lord. May the Lord bless his word to all of us. கர்த்தருடைய நாமத்தின் மூலமாக அவருடைய வார்த்தையை எங்களுக்கு அவர் ஆசீர்வதிக்க போறார். Thank the Lord for his word. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை எங்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all. அடுத்ததாக நான் சிஸ்டர் டாலியை அழைக்க போகிறேன். அவர் வந்து ஊழியர்களுக்காக ஜெபிப்பார். சிஸ்டர் டாலி, please come and pray for the ones that are waiting and listening to be blessed from the servants of the Lord that are going to come and minister. ஊழியர்களுக்காக வந்து ஜெபியுங்கள் சிஸ்டர் டாலி. God bless you. ஆமென் ஆமென். நன்றி நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. ஆதியும் அந்தவுமானவரே, அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவரே, அப்பா எங்களுக்கு தகப்பனா இருந்து இவ்வளவு காலம் நித்திய வெளிச்சத்துல ஒளியாக வந்து எங்களை பெலப்படுத்தி ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களை உங்களோட சித்தத்தின்படி ஆண்டவரே உங்களோட வெளிப்படுத்தலை கொடுத்து உங்களோட அன்பையும் அபிஷேகத்தையும் கொடுத்து வழி நடத்தி கொண்டு வந்த கிருபை யாவற்றுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. நீங்க நல்லவர், போதுமானவர் என்று கூறத்தக்கதாக ஆண்டவரே யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் கத்தரா இருக்கிறபடியா நன்றி அப்பா. யாவரையும் ஒரு ரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைங்க. உங்களோட நாமத்தை மட்டுமே உயர்த்துவதற்கு ஆண்டவரே அவர்களில் உள்ள எங்களுக்குள்ள உள்ள எல்லா பலவீனங்களையும் அப்பா மன்னித்து ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள நீங்க பரிசுத்தமா இருக்க போல எங்களையும் பரிசுத்தமாக்கி இன்னும் அதிகமாக அப்பா உங்கண்டையும் சேர்வதற்கு அப்பா இந்த வருகையில எடுப்படுவதற்கு யாவரையும் பரிசுத்தமாக்கும்படியாகவும் ஜெபிக்கிறேனப்பா. அப்பா ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களும் கொண்டு வர வார்த்தைகள், கவிதைகள், பாட்டுகள் யாவற்றையும் உங்களோட மகிமைக்கென்று ஆண்டவரே கொண்டு வந்து உங்களை மகிமைப்படுத்துற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களையும் ரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைங்க. இந்த ஊழியத்துல உள்ள எந்த விதமான தடையும் இல்லாத வண்ணமாக யாவரை ஆண்டவரை உங்களோட ரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைத்து உங்களோட சித்தத்தின்படி நடத்தும்படியாக ஜபிக்கிறேன். உங்களோட நாமம் மட்டுமே மகிமைப்பட வேணும் என்று கூறி யாவரையும் உங்களோட ரத்த கோட்டைகளை மறைத்து வைத்து யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம் என் பிதாவே. நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவ ஆவியே, ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. ஆசீர்வாதியம் என்னேச கர்த்தரே, ஆவியின் வரங்களினால் எம்மை நிரப்பும். ஆவியின் மரங்களினால் எம்மை நிரப்பும். ஊற்று தண்ணீரே எந்த தேவ ஆவியே, ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. கண்ணலையை பிளந்து வனாந்தரத்திலே கத்தாவேயும் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. பள்ளத்தாக்கிலும் மலைகளிலும் தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே. தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே. ஊற்று தண்ணீரே எந்த தேவ ஆவியே,
ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. ஆசீர்வாதியம் எம் நேசகத்தரே, ஆவியின் வரங்களினா எம்மை நிரப்பும். ரட்சிப்பின் ஊற்றுக்கள் எந்தன் சபை தனிலே, எழுந்திட இந்த வேலை இறங்கிடுமே. ஆத்ம பலனு பரிசுத்தமும் அவளுடன் பெற்றிடவே வரம் தருமே. அவளுடன் பெற்றிடவே வரம் தருமே. ஊற்று தண்ணீரே எந்த தேவ ஆவியே, ஜீவநதியே எம்மில் பொங்கி பொங்கி வா. ஆசீர்வாதியம் என் நேசகத்தரே, ஆவியின் வரங்களினா எம்மை நிரப்பும். ஆவியின் வரங்களினா எம்மை நிரப்பும். ஆமீனப்பா, உங்களோட வரங்கினால மட்டும் நிரப்பி உங்களோட சித்தத்தை மட்டுமே நாங்கள் செய்வதற்கானவரே எங்களுக்கு ஒரு மன தாழ்மையான ஆவியை கொடுத்து, நீங்க தாழ்மையா இந்த உலகத்துல நடந்தது போல எங்களையும் ஆண்டவரே தேவ பயத்தோட தாழ்மையோட நாங்கள் நடப்பதற்கு எவ்வொரு ஊழியக்காரங்களோட கருத்துல மறுபடியும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபித்து யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம் என் பிதாவே. நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். ஆமேன் ஆமேன். நன்றாக ஒரு பாட்டை பாடினீர்கள். நல்ல ஒரு பாட்டு, நல்ல வார்த்தைகள், அத்துடன் நன்றாக ஜெபித்தீர்கள். God bless you, Sister Dolly. God bless you Thank too. you. ஆமேன் ஆமேன். அடுத்ததாக நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். I would like to pray for the listeners and for the 120 nations and 1988 or 1988 people that listen to it at one sitting, which is God's grace and favor. And I would like to listen to pray to all for all the listeners that are listening to this segment at this time from Nitya Velicham. So Lord, we thank you, Lord, for the wonderful way in which you come and give us such grace, favor, and mercy over the way, Lord, when we open up our hearts and lives, Lord, to you, to be used in your kingdom, Lord. You come with such favor, Lord, upon these networks, Lord, even as you come, Lord Jesus, and minister to the people, oh God, that are listening, Father. We entrust them all into your hands, Lord. Not a single one is left out. Not a single one is out of your sight and out of your mind because of the way they want to love you, seek you, and seek after your kingdom and what you have to say to them, what you have to, Lord Jesus, come and open up their hearts and lives, Lord, in entrusting and also, Lord Jesus, sowing the seeds, Lord, seeds of faith, seeds of love and goodness and mercy that comes only through the word that has been opened up, Lord. And Lord, the listeners will be listening not only, Lord Jesus, as Lord, the ones that has been sowed and bringing forth much harvest, Lord, upon their souls and their lives, but spread out the gospel, Lord, as becoming witnesses themselves and pouring out their lives, Lord, into other people, oh God, because of the witness that you have given to them, even as they receive you as their Lord and their Savior, the second foremost and the best that they could do in their own lives for their own blessing and for their own kingdom life to come in with much power and great witness, Lord, to witness to others, to be that shining light, to be that salt and the light you have called them to be as well, Father. So we thank you for that, Lord. We thank you, Lord, even as they are listening, Lord, with eagerness and with much of fervor, Lord, upon their lives, Lord, that it is only the anointing power of the Holy Spirit that emanate and touch them and save them and give them much of that very way in which only you can do it, my Lord Jesus. Therefore, we give you all the honor, the glory, and the praises that rightfully belong to you because of the work that is carried on through your Holy Spirit upon them. Now I pray, Lord, even as they are, Lord, listening, Lord, and their hearts are open, Lord, the soil is being, Lord, prepared, Lord, even those that are still sitting at the edge and not making such commitments and coming into that relationship with our Lord and Savior as their Lord and Savior, the Lord Jesus, coming to their hearts and opening up their lives to him, even with before the end of this segment, Lord, with all the words that are going to go forth, Lord, coming through the lips of your servants, Lord, anoint them, Lord, speak through them, Lord, prepare their hearts, Lord, even as they receive the word, not one word will drop down to the ground, but bring forth much harvest, much souls, and also, Lord, much fruit upon their own lives, I pray, in Jesus' name. I also thank you for
the many that are listening, with all their needs be met, Lord, all their physical, mental, emotional needs, Lord, even as you created us, Lord, with an outer body, Lord, that has so many needs that we encumber, Lord, in this world, Lord Jesus. Lord, you are the one, Lord, who came and said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Let them find that rest and know who that peace-giving, loving Father in heaven who sent his dear Lord Jesus to bring that rest into their own lives, that they will find that rest within them through you, Lord Jesus. And Lord, even as you are ministering, Father, let the veil be broken upon their lives, the curtain be removed between you and them, Lord. If anything is hindering them, Father, in the name of Jesus, with the finished work of Calvary, when you said it is finished, you broke the hindrance, and the veil was, Lord, torn from top to bottom, in which, Lord, you gave us, Lord Jesus, that a way in which we could enter the throne of grace boldly now, because the veil has been removed and we have fellowship with our Heavenly Father through the open door that is our Lord and Savior Jesus Christ. And He's the only way, the truth, and the life, through which we can enter heaven and heaven's door, through going through into eternity to heaven, in Jesus' name. Thank you for that touch. Thank you for opening their eyes of understanding. Thank you for letting them yield their hearts and lives to you at this time, I pray, in Jesus' name. I also pray, Lord, for the teamwork that is going on, for all those who have already come and ministered, for Brother Mahendran already, Lord, working and moving and ministering, Lord, by the guidance of your Holy Spirit, Lord, even hosting the Tamil segment of it, Lord, being with him, Lord, even as he came and opened up in prayer, Lord, along with me as, Lord, myself, Lord, opening, and Lord Jesus doing the English segment of Nitya Balicham today, Lord, for the young generation and all the rest, Lord, who are also, Lord, coming and listening, Lord, and being able to host it, Lord. In your name, I pray. And also thank you, Lord, for many that others that have come and ministered to, Lord Jesus, for Sister Grace Ranjan and Sister Mary all the way from UK, London, and also Sister Dolly, who came and prayed for all the workers, the servants of the Lord, even as they are preparing their own hearts and lives to prepare and also bring forth your word, oracles of God prepared through their lips to come and serve you and bless, bring many into the harvest of your kingdom, Lord. And I thank you for that, Lord. And I also pray, Lord, for all the ministers of the gospel, Brother Kumaran and Pastor Jnana Prahasam and Pastor Anton Rasanayam, all those who are, Lord, lined up along with me as I bring forth my word as well, Lord, that your anointing will rest upon us, and Lord, lead and guide, and Lord, many would be touched, many would be set free, the chains would fall off. You are the bondage breaker and the yoke remover, and you would do the work, Lord, according to what you have said. You would, Lord Jesus, bring forth much harvest for your kingdom's sake. In Jesus' name I pray. Amen and amen.